नमस्कार मो दीपक सेनापति आज शुणा मनोज दास परिवेशित गोटे चमत्कार कहानी भाग्य विजेता राजपुत्र परिवेशन परशुराम बेहेरा। अगना अगनी वनस्थ भितर गोटे छोटिया कुड़ियारे ता माँ सहित रहुथिला पिलाटीए ना तार कुमार। आखपाखरे जनमानवंक बसती नथिला। जुआड़े अनेइले देखा जाए केवल सबुज गछलता, कला नील पहाड़ पर्वत, कुळुकुळु झरणा, नाना जातिर जीवजंतु आउ केते जातिर पक्षी। कुमार प्रतिदिन संज बेले बनस्थर विभिन्न स्थान रे जालटीए बिछेई दे आसुथाए आउ सकाळे जाई से देखुथाए गोटिए ना गोटिए हरिण जाल रे धरा पड़िछि। 2-3 दिन अंतर रे बनस्थ सेपारी गाँव गोटे बेपारी आसी हरिण मानू नहीं जाउथाए। बदल रे कुमार आउ ता माँ पाई लुगापटा खाइबा जिनिस ओ केबे केबे कुमार पढ़िबा पाई तालपत्रर पोथी खंडिए खंडिए दे जाउथाए। थरे थरे दूर दूरांतर गाँव कुमारर निज बयसर केतोटी पिला बनस्थ भितर को आसुथिले फलमूल झिंक काठी आउ मयूर पुछ संग्रह करने। सेमाने कुमार को खूब भल पाउथिले। दिने सेमाने कहिले, कुमार तमे सिना सबुदिन आम सांगरे खेलंत किंतु तमे तो रहिलो बण भितरे। आमे ताऊ जेतेबेले इच्छा हब बण भितर को आसी पारिबोनी ना। तमे कहीं ए बण छाड़ी गाँव रे जाई आम सहित न रहिबो? एमितिका निर्जन स्थान रे रही तमे की आनंद पाउछ? से दिन सांगसाथी माने चलीगला परे कुमार ता माँ पाखक दौड़ी जाई कहिला, माँ आमे ए बणटारे कहीं पड़ीचे? मो सांग माने सब गाँव रे रहंती निज निज आखपाखरे। जेतेबेले तांकर मन हुए से माने एकजुट ही खेलंती। आमे जाई सेमानक पाखरे कहीं न रहिबा? माँ बहुत समय धरे नीरव रहिले। कुमार पुणी थरे सेई कथा पचारला। एथर माँ कहिले, पुओरे केवल तू आज एतिकी जानी था, आमको ए बनस्थरे ही जीवन कटेबाकू पड़िबो। गाँ गहଳରେ जाई रहिबा आम पक्षरे केबे निरापद हबनी। मु आउ तते बेसी किछि कहि परिबेनी। कुमार किंतु जिद्दी कला, ना माँ मते आज तुमको सब कथा कहबाकू पड़िबो। मो सुनाटा परा, अधिक कथा जानिले तो मन खराब हबो। माँ कहिले। कुमार दृढ़ कंठरे कहिला, कदापि नुह माँ, मु तुमको जवाब दउची। तमे जेते जहा कहिले भी मु केबे मन खराब करिबिनी। माँ पुणी किछि समय नीरव रहिले। एथर किंतु ताको आखिरु धार धार लुह गड़ी आसिला। कुमार माँ का आखिरु लुह पोछि देई कोमल कंठरे कहिला, माँ जदि सबु कथा कहिबाको तुमको कष्ट होउची तेबे किछि कहिबा दरकार नहीं। किंतु दीर्घ निश्वास छाड़ी माँ कहिले, ना कुमार, मु भाबुची तू बरं सबु कथा जानी रखिबा दरकार। ताहले तू निजे सतर्क हेई चलप्रचल करिबु। तापरे माँ कहिबा आरंभ कले, तते जेतेबेले मात्र वर्षटीए बयस सेई दिन ठारू आमे आसी ए बण भितरे रहिचु। तेणु ता पूर्वरु आमे कोउठी थिलु से कथा तू केबे मने पकेई परिबुनी। तू सुनिले आश्चर्य हबु। आमे ता पूर्वरु गोटे विराट प्रासाद रे रहुथिलु। तो बापा थिले ए राज्यर राजा, तांकर एकमात्र संतान हिसाब रे। वर्तमान तू ए राज्यर राजा ही थांतु, किंतु विधि आमर बाम हैला। जो राति तोर जन्म हैला से राति सारा नगर सारा राजधानी रे आनंदर सुओ बहीगला। किंतु तते जन्म दे सारिबा परे मु गभीर निदरे सोई पड़िथिली। मझी राति जेतेबेले मोर निद भांगिला सेतेबेले मोर परिचारिका माने सोई पड़ी थांती। मु सेतेबेले धीरे धीरे आखि खोलिली। हठात विस्मित ही मु देखिली जे एक आलोकमय पुरुष मो सेज पाखरु चली जाउचंती। शिशुटीए जन्म होबा परे विधाता पुरुष आसी शिशुर कपाଳରେ तार भाग्यलिपि लेखि देई जांती। विधाता पुरुष अवश्य साधारणतः अदृश्य भाव जीवा आसिबा करंती, किंतु थरे थरे दैवात से देखा जांती मध्य। जहांकु मु देखिली से जे सेई विधाता पुरुष एई कथा अनुमान करी मु तत्क्षणात उठी जाई तांको आगरे बसी पड़िली। आउ तो कपाଳରେ कौन लेखा हैला बोली जानिबाकू चाहिली। से कथा कहबाकू मना करदेले। मु किंतु कथाटाकू निश्चय शुणिबी बोली जिद धरी बसिली।
ସେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବିନି ବୋଲି କହିଲି। ଅବଶେଷରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବଜ୍ରାଘାତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କହିଲେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ବଜ୍ରାଘାତ ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ଆଜୀବନ ଗରିବ ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ହବ ବୋଲି ତୋ କପାଳରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବର୍ଷଟିଏ ନ ପୁରୁଣୁ ତୋ ବାପା ମରିଗଲେ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ସେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ, ସେ ତତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା। ରାଜ୍ୟଠାରୁ ତୋ ଜୀବନ ମୋ ପାଖରେ କୋଟି ଗୁଣରେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଆଭାସ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଦିନେ ରାତିରେ ମୁଁ ତତେ ଧରି ମୁଁ ଏଇ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଏଇ ଦେଶର ରାଜା। ଆମେମାନେ ଏଠି ରହିଛୁ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଏଥର ତୁ ସେ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବୁ। ବିଧାତା ପୁରୁଷ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁ ଗରିବ ହେଲେ ବି ତତେ କେବେ ଅନାହାରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତୋ କପାଳରେ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଲେଖା ହେଇଛି। କିଛି ଦିନ ଆଗ ଯାଏ ମୁଁ ଜାଲ ବିଛଉଥିଲି। କେଉଁଦିନ ହରିଣଟା ପଡ଼ୁଥିଲା ତ କେଉଁଦିନ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ତୁ ବିଛଉଛୁ ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଜାଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ୁଛି। ଏ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛାତି ଯେମିତି ଫାଟି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାପରେ, ତତେ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଭାବରେ ହିଁ କଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁମାର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ମା, ମୋ ହୃଦୟ ଏଇ କଥା ଭାବି ଫାଟି ଯାଉଛି ଯେ ତମେ ଦିନେ ଥିଲ ରାଣୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଥାନ୍ତ ରାଜମାତା, ଅଥଚ ତମକୁ ଏମିତି ଦିନହୀନ ଭାବରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ତ କେବେ ଅଧିକ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଜାଣିନି, ତେଣୁ ମୋତେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଜାଣିଲିଣି, ଆଉ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଥା ବୁଝିଲିଣି, ଆଉ ମୁଁ ଥୟ ଧରି ରହିପାରିବିନି। ମା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ମୋର ପିତୃରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ହବ। ମା, ମା କହିଲେ, ପୁଅରେ, ସେ କଥା ସବୁ ଭାବି ଲାଭ ନାହିଁ। ତତେ ଏମିତି ଭାବରେ ରହିବାକୁ ହବ ଯାହା ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖନକୁ ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଦେବି। ମା, ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ କୁମାର କହିଲା। ମା ତେଣିକି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୁମାର ଆଖି ବୁଜି ବସି ରହିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ତା ମୁହଁ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଗଲା। ସେ ମାକୁ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ମା, ବିଧାତା ପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ପରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ମୋ ଜାଲରେ ଗୋଟାଏ ଲେଖା ହରିଣ ପଡ଼ିବ? ମା କହିଲେ, ହଁ। କୁମାର କହିଲା, ଭଲ କଥା, ଏଇଠୁ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହବ। ମା, ପ୍ରତିଦିନ ସଞ୍ଜରେ କୁମାର ବନସ୍ତର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ 10ଟି ଜାଲ ବିଛଉଥିଲା। ସେଦିନ ସେ କିନ୍ତୁ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଛେଇଲା। କିନ୍ତୁ ସକାଳକୁ ଦେଖାଗଲା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଜାଲରେ ହରିଣଟିଏ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ସେଦିନ ସଞ୍ଜରେ ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜାଲ ବିଛେଇଲା। ସକାଳେ ଦେଖାଗଲା ସେଥିରେ ହରିଣଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ତା ପରଦିନ ସଞ୍ଜରେ ସେ ଆଉ ତଳେ ଜାଲ ନ ବିଛେଇ କୁଡ଼ିଆ ଉପରେ ବିଛେଇଲା। ତଥାପି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ହରିଣଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ତା ପରଦିନ ସଞ୍ଜରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଗଛର ଚୂଡ଼ାରେ ଜାଲ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଆସିଲା। ତଥାପି ସକାଳେ ସେଥିରେ ହରିଣଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ତା ପରଦିନ ସଞ୍ଜରେ ସେ ଯେ କେବଳ ସେଇ ଗଛ ଅଗରେ ଜାଲ ବାନ୍ଧିଲା ତା ନୁହଁ, ସେ ଗଛ ଚାରିପଟରେ ନିଆଁ ଜଳେଇ ଦେଲା। ରାତି ଅଧରେ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ତା ସେଜ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ ଜୋର ଜୋର ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହ ସିଝି ଯାଇଛି। କୁମାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଆଗନ୍ତୁକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିଧାତା ପୁରୁଷ। ବିଧାତା ପୁରୁଷ ପଚାରିଲେ, ଗଛ ଉପରେ ଜାଲ ବାନ୍ଧିବା ଆଉ ଗଛ ଚାରିପଟରେ ନିଆଁ ଜାଳିବା, ଏସବୁର ମାନେ କ'ଣ? ଏସବୁ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା ପଛରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି? କୁମାର କହିଲା, କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। କେବଳ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀର ଦୁଷ୍ଟାମିର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୁଁ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ବିଧାତା ପୁରୁଷ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତମେ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ? ଗରିବ ହେଇ ଜୀବନ କଟେଇବା ତମ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖନ। ଏବେ କୁମାର କହିଲା, ଭାଗ୍ୟର ଲେଖନ କଥା ଯଦି କହୁଛ, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖନ। ମୁଁ କୋଉଠି ଜାଲ ବିଛେଇଲି ନ ବିଛେଇଲି ସେଥିରେ ତମର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ବିଧାତା ପୁରୁଷ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା, ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ହରିଣଟିଏ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ହରିଣଟିଏ ଟେକି ନେଇ କେଉଁଦିନ ତମ କୁଡ଼ିଆ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଜାଲରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ତ କେଉଁଦିନ ଗଛ ଚଢ଼ି ମୋତେ ଜାଲରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ହରିଣଟିଏ ଧରି ତମ ଜାଲରେ ପକାଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? କୁମାର କହିଲା, ଆଗାମୀକାଲି ମୁଁ ଏ ବନସ୍ତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଛଟି ବାଛି ତାରି ଅଗରେ ମୁଁ ଜାଲ ବାନ୍ଧିବି। ତାପରେ ଗଛର ଚାରିପଟରେ ମୁଁ ନିଆଁ ଜଳେଇବି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ସାରା ଗଛରେ ମୁଁ ତେଲ ବୋଳିଦେବି। ବିଧାତା ପୁରୁଷ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହି ନ ପାରି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇ କ'ଣ ଭାବିଲେ। ତାପରେ ହସି ହସି ସେ କହିଲେ, ତମେ ବେଶ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତମରି ମନୋବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ତମର ଭାଗ୍ୟର ଲେଖାକୁ ବଦଳି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କୁମାର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ବିଧାତା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଆଉ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଗଲା। ସେ ନିଶବ୍ଦ ରଜନୀରେ ବିଧାତା ପୁରୁଷ କୁମାର କପାଳରୁ ପୁରୁଣା ଲିପିକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇ ଆଉ କିଛି ଭଲ କଥା ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଗ୍ରାମରୁ କୁମାରର ଖେଳସାଥୀମାନେ ସେଠିକି ଆସିଲେ, କୁମାର ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତା ନିଜ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲା। ସେ ପିଲାମାନେ ସେସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ସେତେବେଳକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଟିର ଖରାପ ଶାସନରେ ବଡ଼ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। କୁମାର ଆଉ ତା ମା ଜୀବିତ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରେଇଲେ। କୁମାର ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଣୀମାଙ୍କୁ ରାଜନଅରକୁ ଫେରେଇ ନେଲେ। ଆଉ କୁମାରକୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସେଇ ତାର ଅଭିଷେକ କରେଇଲେ। ରାଜପୁତ୍ର କୁମାର ରାଜା ହେଇ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ପୁରାତନ କାହାଣୀ, ରାଜକୁମାର ଓ ପରିସୁନ୍ଦରୀ କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥାନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଉଦାର ଆଉ ଧର୍ମପରାୟଣ। ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ପ୍ରଜାମାନେ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଥିଲେ 2 ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନାନାକି ଝିଅ। ଝିଅଟି ଥିଲା ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ। 2 ଭାଇଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ଼ ଭାଇଟି ଥିଲା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର। ସେ ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜା ହେବ ବୋଲି ତା ମନରେ ଥିଲା ଖୁବ୍ ଅହଙ୍କାର। ମାତ୍ର ସାନ ପୁଅଟି ଥିଲା ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରି। ଦୟା, କ୍ଷମା, ଉଦାରପଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ସେ କିଣି ନେଉଥିଲା। ପ୍ରଜାମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯଦି ସାନ ରାଜକୁମାର ରାଜା ହୁଅନ୍ତେ ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ, ସେତେବେଳକୁ ରାଜା ବି ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ବି ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି କାହାକୁ ରାଜସିଂହାସନ ଦେବେ। ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କ କଥା ତ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ତାକୁ ରାଜସିଂହାସନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଏ ପ୍ରଜାମାନେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ରାଜ୍ୟ ଛାରଖାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସାନ ପୁଅଟିକୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେବା ପାଇଁ ରାଜା ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲେ। ହେଲେ ଦୈବର ଲିଖନ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳକୁ ରାଜାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଯେତେ ବୈଦ କବିରାଜ ଲାଗିଲେ କିଛି ଫଳ ହେଲାନି। ଶେଷରେ ରାଜା ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। ଏମିତି ଏକ ସୁଯୋଗକୁ ଯେମିତି ବଡ଼ ରାଜକୁମାର ଅନେଇକି ବସିଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ରାଜଗାଦିରେ ବସି ନିଜେ ରାଜା ହେଇଗଲା। କାଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାନ ରାଜକୁମାର ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ଶତ୍ରୁ ସାଜିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କଲା। ସାନ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଏ ଖବର ଦେଇଦେଲା। ଏ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସାନ ରାଜକୁମାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଧରି ରାତାରାତି ରାଜପ୍ରାସାଦ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା। କେତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ ପାରି ହେଇ ଏକ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାନ ରାଜକୁମାର ଆଉ ରାଜଜେମା 2 ଜଣ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ବହୁ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଗନା ଅଗନି ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଟକିଲେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ପାଖରେ ଥାଏ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ। ସହଜେ ଶୀତ ଦିନ। ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଶୀତରେ କାତିରି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ସେଇଠି କିଛି କାଠିକୁଟା ଗୋଟେଇ ଆଣି ନିଆଁ ଲଗେଇ ସେକି ହେଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଂଘାଳ ହରିଣ ଘାସ ଚରୁ ଚରୁ ଲଢ଼େଇରେ ମାତିଗଲେ। ଏଇ କଥା ଦେଖି ରାଜଜେମା ଛାନିଆରେ ଭାଇ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସି କହିଲା, ଭାଇ, ଏମାନେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିବେନି ତ? ସାନ କୁମାର କହିଲା, ନା ମ, ଆମ ପାଖରେ ପୁରା ନିଆଁ ଅଛି। ନିଆଁ ପାଖକୁ କେହି ଆସିବେନି, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ତୁ ଗଲୁ ଏଇ ପାଖରୁ ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡ କାଠିକୁଟା ଗୋଟେଇ ଆଣି ନିଆଁରେ ପକା। ଜୋରରେ ନିଆଁ ଜଳିଲେ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଆଉ କେବେ ସାହସ କରିବେନି।
ସାନ ଭାଇର କଥା ଶୁଣି ରାଜଜେମା କିଛି କାଠିକୁଟା ଗୋଟେଇ ଆଣି ସେଇଆକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନିଆଁକୁ ପକାଉଥାଏ। ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ନିଆଁ ଜଳୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ସେଇ କାଠି ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି। ସେଇ ବାଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଖୋପୁଡ଼ି ଲାଗିଥାଏ। ସେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ଛାନିଆରେ ଚିତ୍କାର କରି ନିଆଁ ଭିତରକୁ ପକାଇଦେଲା। ସେ ବାଡ଼ିଟା ନିଆଁରେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ପଡ଼ିଆରେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିବା ଷଣ୍ଢ ଆଉ ସିଂହାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଷଣ୍ଢଟା ଗୋଟେ କାପାଳିକ ମଣିଷ ପାଲଟିଗଲା। ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ସିଂହାଳଟା ତାକୁ ତା ଶିଙ୍ଗରେ ଭୁସି ମାରିଦେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସିଂହାଳଟି ଧାଇଁ ଆସିଲା ଏଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ଭଉଣୀଟି ଡରିଯାଇ ଭାଇକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। ସାନ କୁମାର ତରବାରୀ ବାହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ସିଂହାଳଟି ମଣିଷ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ନା ନା, ମୋତେ ଭୟ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଭଉଣୀ। ତମରି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଅସଲ କଥା ହେଲା, ଏଇଠି ରହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ କାପାଳିକ। ସେ ତାର ଯାଦୁ ଛଡ଼ିଟିକି ଏଇଠି ରଖି ଷଣ୍ଢ ରୂପ ହେଇ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ସିଂହାଳ ହରିଣ କରିଦେଇଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତମେ ତାର ଯାଦୁ ଛଡ଼ିଟିକୁ ନିଆଁରେ ପକେଇ ଦେବାରୁ ସେ ତା ନିଜ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲା। ଆଉ ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଶିଙ୍ଗରେ ଭୁସିକି ମାରିଦେଲି। ଏବେ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ତମ ପାଖରେ ସାରା ଜୀବନ କୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାନ ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ତେବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁହ? ଯଦି ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଆମେ ବି ତମ ପରି ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତଉଛୁ। ଏବେ ସିଂଗାଳ ହରିଣଟି ସେମାନଙ୍କୁ ତା ପଛେ ପଛେ ଆସିବାକୁ ଡାକିଲା। ସାନ ରାଜକୁମାର ଆଉ ରାଜଜେମା ହରିଣ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ସିଂହାଳ ହରିଣଟି ପୁରୁଷେ ଉଞ୍ଚାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଠଣାରୁ ଚାବି ନେନ୍ଥାଟି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲା। ସାନ କୁମାର ଚାବି ନେନ୍ଥାଟି ଆଣିବାରୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସିନ୍ଦୁକ ଦେଖେଇ ତାକୁ ଖୋଲି ତା ଭିତରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡିଏ ହାଡ଼ ଆଣିବାକୁ ହରିଣ କହିଲା। ସାନ କୁମାର ସିନ୍ଦୁକର ଚାବି ଖୋଲି ହାଡ଼ଟି ଆଣିବା ପରେ ହରିଣ ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦେବା କ୍ଷଣି ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେ ଖୁସିରେ ସାନ କୁମାରଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ ଖୁବ୍ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇଲା। ତାପରେ ସେ ହାଡ଼ଟିକୁ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ। ସେଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ହାତୀଦାନ୍ତର ପଲଙ୍କ। ସେଇ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲା ରୂପସୀ ପରୀଟିଏ। ତା ଦେହରେ ସେ ହାଡ଼ଟି ଛୁଆଇଁ ଦେବା କ୍ଷଣି ପରୀଟି ଆଖି ମଳି ମଳି ନିଦରୁ ଉଠିଲା। ଆଉ ତା ଭାଇକୁ ଆଗରେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଦୌଡ଼ି ଆସି ଖୁସିରେ ତା ଭାଇକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା। ଏବେ ସେଇ ଯୁବକଟି କହିଲା, ଆମେ ହଉଛୁ ପରୀରାଇଜର ବିଦ୍ୟାଧର। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ଏଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେଇ ବଦମାସ କାପାଳିକ ଆମକୁ ଯାଦୁ ବଳରେ କାବୁ କରିନେଲା। ମୋ ଭଉଣୀକି ସେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୁଁ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ମୋତେ ସିଂହାଳ ହରିଣଟିଏ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଏଇ ବଣମୂଲକରେ ଘୁରି ବୁଲିଲି। ଆଉ ସେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଆଣି ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଏଇ ହାଡ଼ ଛୁଏଁ ଅଚେତ କରି ରଖିଲା। ତାର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେ ମୋ ଭଉଣୀର ଚେତା ଫେରେଇ ଆଣେ ଆଉ ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଏ। ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ତା କଥାରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ତାକୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଅଚେତ କରି ଶୁଆଇ ଦିଏ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲୁ। ଏହାପରେ ସେ ବିଦ୍ୟାଧର ଜଣକ ସେଇଠି ଏକ ବିଶାଳ ରାଜପ୍ରାସାଦ ତିଆରି କଲା। ସେଠାରେ ସେ ସାନ କୁମାର ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ପରୀକୁ ବାହା କରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ରାଜା କରେଇଲା। ଆଉ ସେ ବିଦ୍ୟାଧର ନିଜେ ରାଜଜେମାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇ ପରୀ ଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାନ କୁମାର ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ପରୀ ସେଇଠି ସେଇ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ।